ایک طرف کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو، اور دوسری طرف جناب ان کے 3 بڑے بڑے لیڈر یہ جناب بیان دے رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو کشمیر کے اندر گورنمنٹ چینج کریں گے، ہم پیپل پارٹی کی سپورٹ کریں گے جی، پیپل پارٹی اگر عدم اعتماد لے کر آتی ہے تو ہم ساتھ کھڑے ہوئے۔ کشمیر میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، آپ کو تو اتحاد کی بات کرنی ہے کہ وی آر اسٹینڈنگ وتھ کشمیری پیپل۔ نومبر میں عدم اعتماد آ جائے گا، دسمبر میں نیا وزیر اعظم آ جائے گا، اب نیا وزیر اعظم تو حکومت کب بنائے گا؟ ابھی تک تو کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی حکومت نہیں بنا سکے، یہ ڈکٹیٹر نہیں چلنے دیتے ملک تو آپ نہیں چلنے دے رہے جناب۔ پچھلے 3 دنوں سے ہماری صبح کی پروازیں بند ہیں کیونکہ انڈیا ہمارے بارڈر کے اوپر ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ کسی وقت کوئی شرارت کر سکتا ہے۔ تو ذرا سندھ کی بھی حال دیکھ لیجیے، وہاں انہوں نے کچے کے ڈاکوں کو بلایا، ریڈ کارپیٹ دیا اور ان کو 10 مرلے اور کنال کے پلاٹ دے دی۔ جو بھی شخص جس کے اندر پاکستان کا درد ہے وہ اٹھے اور اس حکومت کو روکے کہ خبردار آپ کوئی عدم اعتماد نہ لائیں، آپ انوار الحق صاحب کو یہ اپنا ٹینیور مکمل کرنے دیں۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی کو مطلب پھر حاضر نئے دور کے پلیٹ فارم سے ناظرین، ایک مطلب پھر ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ کرنل انعام الرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جناب میرے ناظرین کو بھی میرا سلام پہنچے، بہت بہت شکریہ۔ بالکل سر، جو کشمیر ہے آزاد کشمیر، وہاں ابھی ریسنٹلی بھی ایک پروٹیسٹ ہوا، جس میں جو اسلام آباد پولیس تھی وہ بھی وہاں پر گئی، پھر گورنمنٹ کو مذاکرات کرنے پڑے۔ اس سب کے بعد وہاں پر ایک مطلب پھر تقریباً یہ 4 سال کے اندر اندر آلموسٹ فورتھ وزیر اعظم شاید چینج ہونے جا رہا ہے، تو کیوں اتنی انسٹیبلٹی ہے کشمیر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑا اہم پروگرام ہے جس کی طرف آپ نے میری توجہ دلائی۔ آپ ہمیشہ جتنے قومی ایشو ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر ہمیشہ ویجیلنٹ رہتے ہیں اور قوم کو بھی آگاہ کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہے اور ہم کیا ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک تو اس دن کی یہ جو اکتوبر کے آخری ہفتہ ہے نا، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کشمیر کی ہسٹری کے اندر، کیونکہ 27 اکتوبر 1947 میں انڈیا نے اپنی فوج وہاں اتار دی تھی۔ ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ ملا ہوا تھا ہندوؤں کے ساتھ، نہرو کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کیا ماؤنٹ بیٹن نے کہ پاکستان کا ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ یہ پاکستان کا نقشہ ہوگا اور یہ پورشن پاکستان کو ملے گا اور یہ ہندوستان کو ملے گا۔ اس کے مطابق گرداسپور کا جو ضلع تھا وہ پاکستان کو ملنا تھا کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی آبادی تھی، اور اگر وہ گرداسپور ہمیں مل جاتا تو پھر انڈیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کشمیر کی طرف جانے کا، ایک ہی راستہ تھا۔ کشمیر کی طرف 2 راستے جاتے ہیں، ایک سیالکوٹ سے جاتا ہے یا ادھر ہماری طرف سے جاتا ہے آپ کہہ لیجیے، یا دوسرا راستہ گرداسپور سے تھا۔ یہ جو علاقہ سیالکوٹ اور یہ جو خطہ تھا یہ ہماری طرف آ گیا تو ہمیں تو لینڈ روٹ مل گیا کشمیر تک جانے کا، تو گرداسپور بھی پاکستان کو ملا نقشے میں، جو نقشہ ملا پاکستان کو اناؤنس ہو گیا، اور اس کے تحت گرداسپور کے لوگوں نے باقاعدہ پاکستان کے ساتھ اعلان کا جشن منایا اپنے ملک میں 14 اگست کے دن۔ 14 اگست کو یاد رکھیے 27 رمضان المبارک تھی، یہ وہ دن تھا۔ اللہ نے ہمیں اپنے قیام پاکستان کے لیے یہ مبارک ترین دن دیا 27 رمضان کا۔ ہم اتنے نالائق ہیں اور بدبخت ہیں کہ بجائے 27 رمضان کو ہم یوم آزادی مناتے اور اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے رمضان المبارک میں، ہم نے 14 اگست اپنا لیا ہندوؤں کی نقل اتارتے ہوئے کہ ان کا 15 ہے تو ہم 14 کر لیتے ہیں۔ تاکہ اسلامی ہمارے کئی لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا یار یہ رمضان المبارک کے ساتھ نہ جوڑیں پاکستان کو، بھئی ایسی، حالانکہ یہ تو اللہ نے ہمیں رمضان کی برکت سے ہی تحفہ ملا تھا، ليلۃ القدر کی رات کو یہ ملک تخلیق ہوا، ہم نے اس کو پیچھے کر دیا۔ ہم نے کہا نہیں 14 اگست کو کریں گے، جنارے وارے لگائیں گے، جلوس لگائیں گے، رمضان شریف میں تو کچھ بھی ہم نہ کر سکیں گے سوائے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونے کے۔ تو نتیجہ یہ نکلا گرداسپور کے لوگ جو تھے بیچارے وہ نماز عید پڑھنے کے لیے آئے صبح، 3 دن کے بعد 27 کو جب اعلان ہو گیا، جب وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس رات لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک شخص تھا جس کا نام ریڈ کلف تھا، اس کو بلوایا ہوا تھا پہلے سے، جس کو اس نے کہا جی بارڈر کو، اس کو جو بارڈر باؤنڈری وال ہے اس کو ری ڈیزائن کر دے۔ قائد اعظم نے کہا بھائی یہ طے ہو چکا ہے، جو میجارٹی اکثریت علاقے ہیں وہ پاکستان کو جائیں گے اور گرداسپور از اے میجارٹی ڈسٹرکٹ آف مسلمس۔ لیکن ریڈ کلف نے پہلے قائد اعظم نے کہا اگر کوئی تقسیم کا ڈسپیوٹ ہے تو پریوی کونسل کے کسی ممبر کو بھیجیں، انہوں نے کہا جی وہ بڑے ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، پاکستان انڈیا آ نہیں سکتے بحری جہازوں پہ، ہمارے پاس ایک ماہر ہیں ریڈ کلف صاحب، وہ تشریف لائے۔ اس نے مل ملا کے گرداسپور کا پورا ضلع 3 دن کے بعد انڈیا کے حوالے کر دیا۔ انڈیا کو ایک لینڈ روٹ مل گیا کشمیر جانے کا، اب اس کے لیے بڑا مسئلہ آسان ہو گیا۔
تو عید کے موقع کے اوپر جو مسلمان تھے گرداسپور کے، وہ مسجدوں میں نمازیں ادا کر رہے تھے، عید کی خوشی میں جشن کی صورت میں نکلے کہ وی آر ان پاکستان. لیکن ہندوؤں کو بتا دیا گیا تھا گرداسپور ہیز بین گیون ٹو انڈیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوؤں کے جتھے گھروں سے نکلے، ان نے عیدگاہوں کے اوپر آ کر حملے کیے اور گرداسپور کی عیدگاہوں کے اندر مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. ان کی خواتین کو بھی گھروں سے لے کر گئے، ان کے ساتھ بھی انہی مساجد کے اندر وہ کچھ کیا گیا جو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا. یہ پاکستان ایسے تو نہیں بنا. وہاں تو لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی، عزتوں کی قربانیاں دی، تب جا کے پاکستان تخلیق میں آیا، تب پاکستان بنا جس میں آج ہم مزے سے رہ رہے ہیں اور ٹھاٹ کر رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے، انڈیا کو راستہ مل گیا اور اس کے بعد انڈیا نے مہاراجہ کشمیر کے ساتھ اسی ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے رابطہ کیا اور اس نے ایک دستاویز لکھ دی کہ میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ ملا دیا جائے. حالانکہ یہ بھی طے ہوا تھا کہ وہ ریاست جہاں جس کمیونٹی کی اکثریت ہوگی وہ ریاست اس کی طرف جائے گی. ظاہر ہے کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی تو اس نے پاکستان کے ساتھ ہی آنا تھا. انڈیا کو ایک تو لینڈ روٹ مل گیا، دوسرا انڈیا نے فوجیں داخل کر دیں. اور یہ فوجیں کب داخل کی؟ 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا کی فوج اتر گئی سری نگر کے اوپر اور انہیں سری نگر پہ قبضہ کر لیا. یہاں سے بھی ہمارے قبائلی بھائی اور دوسرے لوگ گئے کشمیر اور انہیں باقی خطہ تو آزاد کرا لیا، لیکن ایئرپورٹ تک نہ پہنچے، وہاں فوج اتر چکی تھی، انہیں سری نگر سنبھال لیا، اس کے بعد ان کا قبضہ ہو گیا. ہم وہ خطہ جو آج ہمارے پاس ہے آزاد کشمیر، یہ ہمارے کشمیری مجاہدین نے اور قبائلیوں نے اس کو آزاد کرایا جو آج ہمارے پاس ہے، لیکن وہ میجر پورشن آف کشمیر ریمین ود دیم. اب 27 اکتوبر سے وہاں پہ قتل عام شروع ہو گیا. صرف جموں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی، ان کو ختم کرنے کے لیے 2 لاکھ کشمیریوں کو جموں میں شہید کیا گیا چند دنوں میں. ان کو راتوں رات کیمپوں میں لے گئے کہ چلیں جی آپ پاکستان جائیں. وہ کیمپوں میں آئے اور وہاں ان کو قتل کر دیا گیا. آپ کبھی حامد میر صاحب سے پوچھئے، حامد میر صاحب کے ننیال بھی اسی علاقے کے تھے اور وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ میرے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور کس طریقے سے ان کو ذبح کیا گیا اور کیسے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے. وہ پورا واقعہ سناتے ہیں کشمیر سے، کیونکہ وہ آئے تھے. تو وہ جناب وہاں قبضہ ہو گیا. اس کے بعد سے آج تک 78 ایئرز ہو چکے ہیں. کشمیری اس دن کو بلیک ڈے کے طور پہ مناتے ہیں. ہمارے ہاں کشمیری اس دن کو یوم تاسیس مناتے ہیں کہ ہم کشمیر بنے گا پاکستان. اور آپ اندازہ لگائیں 78 سال سے یہ تحریک وہاں چل رہی ہے اور ہر سال 28 اکتوبر کو وہ لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی انہوں نے کال دی ہوئی تھی کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر، کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان قرارداد پیش کریں گے. اور پورے مکووائڈ کشمیر کے اندر انڈکلیئرڈ کرفیو تھا، کوئی آدمی گھر سے نہیں نکل سکتا تھا، سڑکیں اور راستے بند تھے. لوگ پھر بھی سڑکوں پہ نکلے، گولیاں بھی کھائیں، شہید بھی ہوئے، مگر باز نہ آئے. اور یہی حال آزاد کشمیر میں تھا. آزاد کشمیر میں بھی 28 اکتوبر کو جلوس نکلا، اس کی قیادت جناب انوار الحق صاحب نے کی. انہوں نے کہ یوم تاسیس منائیں گے، کشمیر بنے گا پاکستان. اور پاکستان میں بھی آپ حیران ہوں گے، پاکستان میں بھی اسلام آباد میں، لاہور، کراچی، پشاور، بلکہ یہاں تک کہ باجوڑ ایجنسی میں بھی لوگوں نے کشمیر کے حق میں جلوس نکالے. لوگ عوام کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ نہیں ہم کشمیر کو کبھی بھول نہیں سکتے. بلکہ اسلام آباد کے جلوس کی قیادت ہمارے وزیر امور کشمیر امیر مقام صاحب نے کی کہ جی ہم یہ کشمیر کے لیے کر رہے ہیں. اب اسی طرح مانچسٹر میں، یو کے میں اور دنیا کے دیگر امریکہ کے شہروں میں بھی کشمیر کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں. سکنڈینیوین کنٹری میں بھی جو کشمیری اور پاکستانی، انہوں نے بھی وہاں انڈیا کے خلاف ریلیاں نکالی کہ یہ ظلم 78 سال سے ہم لوگ پس رہے ہیں اور وہاں ان کا قبضہ ہے. تو وہ یہ سارے ہونے کے باوجود جو المیہ ہے یہ کہ جب یہ سارے ملک میں ریلیز نکل رہی ہیں کشمیر کے حق کے اندر، وہ جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں ابھی بھی. اس دوران جناب اخبار میں خبر آئی کہ 27 اکتوبر کو ایوان صدر میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی ہے. اس کی صدارت جناب محترم صدر آصف علی زرداری صاحب نے کی، بلاول صاحب بھی شریک تھے. اس کانفرنس کے اندر یہ طے کیا گیا جی کس طریقے سے ہم کشمیر کے اندر حکومت بدل دی جائے. انوار الحق صاحب کو فارغ کیا جائے جو غالباً پچھلے 3-4 سالوں میں چوتھے وزیر اعظم ہیں، ان کو فارغ کیا جائے جی تاکہ ہم اپنا بندہ لے کر آ جائیں. اب بندہ پوچھے کہ ایوان صدر وفاق کی علامت ہے اور ملک کے استحکام کی علامت ہے، کیا ایوان صدر کو کسی بھی اکائی کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آئین پڑھنے والے ذرا دیکھ کرنے بتائیں. کیا صدر کا کام تو ہے کہ اتحاد کو، ملک کے اتحاد کو مضبوط کرنا، ملک کے استحکام کی بات کرنا اور ملک کی ہر اکائی کی سپورٹ کرنا آئین کی حدود میں رہتے ہوئے. لیکن کیا ایوان صدر کے اندر صدر مملکت بیٹھ کے
अपने खानदान की अपनी हमशीरा साहबा उनकी मौजूद हैं, बेटा मौजूद है और चंद हारी लीडर जो उनके हैं पीटीआई पीपल पार्टी की आंखें बंद करके जो पीछे चलते हैं जागीरदारों के, वो बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी हम तैयार हैं, हम चेंज कर देंगे गवर्नमेंट, हम नया वज़ीर-ए-आज़म लेकर आ जाएँ। ये वो पार्टी कर रही है जो कहती है जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ हमारी जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। ये भी नहीं थकते कहते हुए, नारा लगाते हुए अवाम को धोखा देते हैं कि जी वोट को इज़्ज़त दो। एक तरफ कह रहे हैं वोट को इज़्ज़त दो और दूसरी तरफ जनाब इनके 3 बड़े-बड़े लीडर मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब और जनाब एक और साहब हैं तारड़ साहब, ये जनाब बयान दे रहे हैं कि नहीं जनाब हम तो कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट चेंज करेंगे। हम पीपल पार्टी की सपोर्ट करेंगे जी। पीपल पार्टी अगर अदम एतमाद लेकर आती है तो हम साथ खड़े हुए। भाई किस लिए? आपको क्या मसला पैदा? अभी तो आप देखें कश्मीर में लोग शहीद हो रहे हैं। आपको तो इत्तेहाद की बात करनी है कि वी आर स्टैंडिंग विद कश्मीरी पीपल। वो जो मेन जो कश्मीर है वहां लोग अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं और बेस कैंप के अंदर आप एक अदम एतमाद का शिकार कर रहे हैं उस हुकूमत को जो मौजूद है। पहली बात तो ये है कि हमारे ये जो सियासतदान है ना, पूरी कौम को धोखा देते हैं। कहते हैं वो जी जब मिलिट्री डिक्टेटर आ जाता है तो हुकूमत तो अदम इस्तेकाम का शिकार कर देता है रियासत को। हमेशा इनका रोना ये है कि जी फलां मिलिट्री डिक्टेटर आया, उसने अदम एतमाद का शिकार कर दिया, उसने हुकूमत उड़वा दी। अब कौन सा मिलिट्री डिक्टेटर है जनाब? अब तो कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है। अब तो जनाब सदर जरदारी साहब हैं, जमहूरियत के चैंपियन, जो कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और दूसरी तरफ वोट को इज्जत वाले, ये दोनों मिलकर अब तैयार हुए बैठे हैं कदम इस्तेकाम का शिकार कर दिया जाए, ताकि वो लोग जो कश्मीर के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं वो हमसे नाउमीद हो जाएं। हमारे पे कोई उम्मीद न रखें कि यार इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती, ये तो हमारी आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट को भी चलने नहीं दे रहे। आप अंदाजा लगाएं कि चंद महीने पहले पब्लिक वहां पर निकली और वो अवामी एक्शन कमेटी थी जिसने एक तहरीक चलाई और हुकूमत को नाकाम बनाकर रख दिया। पाकिस्तान की हुकूमत भी नाकाम हो गई। उनका इल्ज़ाम सबसे बड़ा ये था कि आप यहाँ से मदाखलत करते हैं हमारे मामलात में। आप उन लोगों को वज़ीर बनाते हैं जो आपके इलाकों से महाजरीन की सीटों पे मुंतखब होके आते हैं, वो हमारे नुमाइंदे ही नहीं हैं। हमारे साथ रहते ही नहीं हैं, कारोबार भी पाकिस्तान में करते हैं, रिहाइश भी उधर है, उनके इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में है, वहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं, पैसे देकर और फिर वज़ीर बन जाते हैं। इन सीटों को ख़त्म करें और हुकूमत तस्लीम हुकूमत ने कर लिया कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में ये सीटें ख़त्म करेंगे। अगर उन लोगों को भी ये पता चले कि जनाब वो तो मौजूदा हुकूमत को भी तोड़ रहे हैं पाकिस्तान वाले, दोनों जमातें। और आज की नई डेवलपमेंट क्या हुई कि आज नई डेवलपमेंट हो गई, अभी खबर आ गई कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने तय कर लिया जी हम पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे इस हुकूमत हटाने में। हम तो अपोजिशन में बैठे, यानी ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। बजाय कि आप इनको समझाते कि यार ये क्रूशल मरहला है, इस वक्त कश्मीरी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अनवारुल हक साहब जो वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, मैं उन्हें कभी मिला नहीं लेकिन उनकी अच्छी रेपुटेशन है। बेहतरीन तरीके से हुकूमत चला रहे हैं और वैसे भी अगली जुलाई में जुलाई 2026 में उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। अब आप आज अगर अदम एतमाद ले आएँगे, आज 29 तारीख है, 2-3 दिन लग जाएँगे अदम एतमाद की कार्रवाई में, या 15 दिन लग जाए, नवंबर आ जाएगा। नवंबर में अदम एतमाद आ जाएगा, दिसंबर में नया वज़ीर-ए-आज़म आ जाएगा। अब नया वज़ीर-ए-आज़म तो हुकूमत कब बनाएगा? अभी तक तो केपी के वज़ीर आला भी हुकूमत नहीं बना सके। इसका मतलब है यहाँ खलफशार होगा, हुकूमत न बनेगी और अगले जुलाई में जाकर नए इलेक्शन आ जाएँगे, वो हुकूमत उसमें लग पड़ेगी। तो ये जो 7-8 महीने का अरसा है, इसमें तो फिर लूट-मार मच जाएगी ना। एक रियासत अदम-ए-एतमाद का शिकार हो जाएगी, अदम-ए-इस्तेकाम का शिकार हो जाएगी। वो जो आप डिक्टेटरों के बारे में कहते थे कि ये डिक्टेटर नहीं चलने देते मुल्क तो आप नहीं चलने दे रहे जनाब। ये जो कहते हैं ना ये सारे खलफशार के पीछे, अफरा-तफरी के पीछे वर्दी है, नहीं, इसके पीछे सोच है। ये जागीरदाराना सोच है कि ये मैं चाहता हूँ जी वहाँ भी मेरी हुकूमत हो, यहाँ भी मेरी हुकूमत हो। और दूसरा कारनामा क्या सर अंजाम दिया कि हमारे पास जी पीटीआई के मुनहरफ अराकीन मौजूद हैं। वो जिनको लोटा कहते हैं, वो हमारे पास इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ज़ाहिर है अब इन अराकीन की खरीदो-फरोख्त होगी और इस खरीदो-फरोख्त के अंदर फिर ओहदे बिकेंगे, वज़ारतें बिकेंगी और पैसे लगाए जाएँगे और 6 महीने खूब लूट-मार होगी। ये सिर्फ प्रोजेक्ट का मतमनज़र एक है कि लूट-मार, लेकिन इसका ये नहीं पता कि इससे कितना बड़ा सियासी तौर पे हमें नुकसान होगा। हम कह रहे हैं कि इंडिया वहाँ फेयर इलेक्शन नहीं होने देता ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो कब्ज़ा उसने किया हुआ है। उसको तो एक मिल जाएगा माहौल कि जनाब वहाँ जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के पास है, उसको भी वो मकबूज़ा वहाँ पाकिस्तान भी यही कुछ कर रहा है जी, वहाँ भी पाकिस्तान तो 4 वज़ीर-ए-आज़म बदला चुका है।
अनवारुल हक जैसे नफीस और नाइस बंदे को भी चलने नहीं दे रहे। और अगला लतीफा भी सुन लीजिए, आज पीपल पार्टी ने ये भी ऐलान किया है कि हम जनाब वो जो कर रहे हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म की अदम एतमाद ला रहे हैं, तो हमने जो अदम एतमाद जमा करानी है, उसमें एक शिक ये भी होती है कि आप नए वज़ीर-ए-आज़म का भी ऐलान करते हैं कि ये नया वज़ीर-ए-आज़म होगा। कहता है वो जगह हमने फार्म में वो खाना खाली छोड़ा हुआ है कि हम 11th आवर पे बताएँगे कौन नया वज़ीर-ए-आज़म होगा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह है कि जो ज़्यादा बोली देगा उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। बता दिया गया कि भई एक स्लॉट हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म की है, आप ये हमारे पास नाम है, जो पेमेंट ज़्यादा करेगा उसको वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे। फिर वो जहाँ से पैसे इकट्ठे करेगा वो लोगों को वज़ीर बना देगा। तो आप ये पूछिए इनसे कि इस 6 महीने के अंदर आप क्या कारगुज़ारी दिखाएँगे कश्मीर में? 6 महीने में कोई एजेंडा आप नाफ़िज़ करेंगे? क्या वहाँ बेहतरी ला सकेंगे 6 महीने? सिर्फ़ लूट-मार और कोई कौमी मफ़ाद नहीं है कि कौमी मफ़ाद हो, कि हम कश्मीरियों को साथ खड़े हों कि भाई नहीं आप हुकूमत चलाएँ, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जुलाई तक हुकूमत चलाएँ, जब टेन्योर खत्म हो जाएगा तो देख लेंगे। अभी तक आपको ये नहीं ख़्याल आया कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है। इस वक़्त पाकिस्तान की फ़ौज रेड अलर्ट पे खड़ी है। पिछले 3 दिनों से हमारी सुबह की परवाज़ें बंद हैं क्योंकि इंडिया हमारे बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज़ कर रहा है। वो किसी वक़्त कोई शरारत कर सकता है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मज़ाकरात के बारे में हमारे वज़ीर काबिल तरीन वज़ीर दिफ़ा साहब वो ऐलान पहले ही कर चुके हैं जी मज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। बल्कि जाते हुए फरमा गए कि अगर नाकाम हुए तो जंग होगी। ये कौन-सा तरीक़ाकार है? आप करने मज़ाकरात जा रहे हैं और ऐलान जंग पहले ही कर रहे हैं। एक तरफ वो बॉर्डर है, जहाँ पर रोज़ाना आईडीज़ ब्लास्ट हो रही हैं। कबायली इलाकों में रोज़ाना हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। हम लाशें उनकी उठा रहे हैं और आप इस दौरान एक सियासी ड्रामा करना चाहते हैं, सियासी तमाशा करना चाहते हैं कि लोगों को बेचा जाए, लोगों को खरीदा जाए और अपनी वहाँ हुकूमत बना ली जाए। क्या वफ़ाकी हुकूमत का ये काम है? क्या ऐवान सदर में बैठे हुए जनाब सदर ममलकत का ये काम रह गया है कि वो इकाइयों को डिस्टर्ब करें, पूरे स्ट्रक्चर को मुतज़लज़ल कर दें और फिर बाद में फ़ौज को गालियाँ निकालें कि वो जी ये नहीं चलने दे रहे। भाई चलने तो आप नहीं दे रहे, ये आपकी सोच है ना। आप उनके साथ खड़े हों। मैं तमाम सियासतदानों से अपील करूँगा, पाकिस्तान के और कश्मीर के, कि इस वक़्त ये घिनौना खेल ना खेलें। इस वक़्त कश्मीर की तहरीक एक इंतहाई नाज़ुक दौर से गुज़र रही है। कश्मीरी आपकी तरफ देख रहे हैं कि बेस कैंप हमारे लिए क्या कर रहा है और यहाँ बेस कैंप इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है कि जी तोड़ो हुकूमत, इसको घर भेजो और हम नई हुकूमत बनाएँगे। तो क्या बना सकेंगे आप चंद महीनों में हुकूमत और वो चला भी सकेंगे और जुलाई तक आप क्या करेंगे सिवाय लूट-मार के और कोई एजेंडा ही नहीं है। और एक और दुःख की बात है, हर मुल्क की एक एस्टेब्लिशमेंट होती है, जो कौमी अहदाफ पे नज़र रखती है कि ये हमारा नेशनल हदफ है, ये हमारा नेशनल टारगेट है। वो सियासी जमातों को भी दाएँ-बाएँ नहीं जाने देती, उनको बताया जाता है कि भई आप ये जो कर रहे हैं, ये टारगेट से हट जाएँगे। उसकी बड़ी अहम मिसाल है, सदर ओबामा का अगर आपने इंटरव्यू सुना हो, उसने कहा जी लोग समझते हैं कि अमेरिकी सदर अमेरिका चला रहा है। उसने कहा नो, आई एम नॉट रनिंग, आई वाज़ द प्रेज़िडेंट। मैं हुकूमत नहीं चला रहा था, हमारी एक एस्टेब्लिशमेंट है वो चलाती है। फिर उन्हें एक वाक़या का ज़िक्र किया कि मैंने एक तकरीर कर दी, वो तकरीर हमारी नेशनल पॉलिसी के खिलाफ थी। तो मैं जब घर पहुँचा तो मुझे ऐवान सदर में मुझे व्हाइट हाउस के अंदर सेग्रीगेट कर दिया गया कि आप व्हाइट हाउस के फलाँ हिस्से में नहीं जा सकते। मेरे टेलीफ़ोन भी मुझसे ले लिए गए। उन्होंने कहा, "ये आपने तकरीर किस तरह की है? ये तो हमारी मेन नेशनल पॉलिसी से ही हटकर है।" तो नतीजतन फिर ओबामा साहब मुहतात हो गए, जो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा उन्होंने उसी तरह किया। मैं हैरान हूँ, हमारे मुल्क में भी एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसका भी तो काम है कि इन सियासतदानों को समझाए कि भाई आप क्या कर रहे हैं? वो कश्मीर जिसको हम अपनी शाहराह कहते हैं, जो दुश्मन के हाथ में है और बजाय आप उस अपने हाथ मजबूत करें, आप अपने हाथ कमज़ोर कर रहे हैं। आप वहाँ इक़्तिदार की जंग में उलझ चुके हैं और लोगों को उलझा रहे हैं। तो क्या आपसे लोग तवक्को रखेंगे? क्या आपसे उम्मीद रखेंगे? ज़रदारी साहब को ये करना चाहिए था, वो ऐवान सदर में इजलास बुलाते अपनी पार्टी के लोगों का और उनको कहते कि यार ज़रा सिंध के हालात पे थोड़ी-सी तवज्जो दें, क्योंकि ये मेरा ज़ाती सूबा है। ये उनका हक बनता था और ड्यूटी भी बनती थी। उनको बताते कि यार सिंध की सड़कों का तो हाल जाकर देखो, कि सिंध की सड़कें कैसी हैं। मुझे चंद दिन पहले कराची जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो कराची की जो सबसे बड़ी रोड है, अहम तरीन वो चंडीगढ़ रोड है, जिसके ऊपर हमारे तमाम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के दफ़ातर हैं। इंडिया इस एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्लाज़ा वो चंडीगढ़ रोड के ऊपर है। उसी के ऊपर सिंध के तकरीबन तमाम पाकिस्तान के तमाम बैंक्स के भी हेडक्वार्टर उसी इलाके के अंदर है। मैं लास्ट ईयर भी गया तो वहाँ पानी खड़ा हुआ था, टेक्सटाइल प्लाज़ा के सामने। इस दफ़े भी मैं गया तो पानी खड़ा हुआ था। मैंने एक मेमन साहब मेरे दोस्त हैं उनसे पूछा, उसने कहा सर पिछले साल का पानी खड़ा है और अब भी बारिश हुई है तो पानी खड़ा हो गया।
यानी ये मेन चंडीगढ़ रोड जो हमारे इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, उससे ये पानी गंदा नहीं निकाल सके। मैंने कहा यार ये मैं तो नहीं मानता कि पिछले साल वाला पानी अभी भी खड़ा हुआ। उसने कहा फिर मेरे साथ आई, वो मुझे आगे ले गया खारादार की तरफ और वहां वजीर मेंशन पे लाके खड़ा कर दिया मुझे। ये वजीर मेंशन क्या जगह है? ये वो मकान है बाबरकत मकान जिसमें हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पैदाइश हुई थी। मैं वहां पर गया तो वहां उसने मुझे वो सड़क दिखाई, उस सड़क के ऊपर भी गटरों का पानी खुला। उसने कहा ये कई सालों से इसके गटर टूटे हुए और इस सड़क पे हर वक्त गंदा पानी बह रहा, आप चल भी नहीं सकते। ये वो जगह है जहां से फॉरेन से भी लोग आते हैं कराची, तो उनको भी वजीर मेंशन ले जाते हैं। अब उन्होंने ले जाना छोड़ बिल्कुल, दिया क्योंकि कंज़ब रास्ता ही ठीक नहीं बिल्कुल है। आप बिल्कुल, बिल्कुल सर, बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बात बताई है कि अगर आप कश्मीर का वजीर मेंशन का रास्ता नहीं ठीक कर सकते तो आपको हक क्या है यार कश्मीर को ठीक करने का? आप कश्मीर को ठीक कर लेंगे। हमारे एक बड़े मायनाज फनकार हैं, कौमी फनकार हैं, मुस्तफा कुरैशी साहब। उनका इंटरव्यू चंद दिन पहले टीवी पे आया हुआ था। कराची के रहने वाले हैं, जाहिर है किसी कच्ची आबादी में तो नहीं रहते, किसी अच्छे इलाके में रहते। कहते हैं जी मैं सुबह सैर के लिए निकला था, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, किसी जगह मेरा पाँव फंस गया, मेरे पाँव की हड्डी टूट गई, मैं गिरा और मेरे माथे पे चोट। उसने कहा खुदा के लिए कराची की सड़कें तो बनाओ। ये मुस्तफा कुरैशी साहब सिंध के रहने हमारे नेशनल हीरो हैं वो भी। उन्होंने कहा है किसी और ने कि सड़क आप जनाब कराची की सड़कें ठीक करा दें, आपको कश्मीर के साथ क्या लगे। मैं इस वक्त जरा मुवाजना करें पंजाब और सिंध का, ये भी कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। कि कराची में मैं ही था तो कराची के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये तजवीज पेश की वफाकी हुकूमत को कि जनाब 3 महीने के लिए मोहतरमा मरियम साहबा को सिंध भेज दिया जाए और हमारे वज़ीर आला को पंजाब भेज दिया जाए, ताकि हम भी उनकी गवर्नेंस देखें। क्योंकि पंजाब में आज हम अमन के साथ रह रहे हैं क्योंकि पंजाब के अंदर डाकुओं, चोरों, लुटेरों का कला कमा कर दिया गया। जितने क्रिमिनल भाग के बैरूनी मुल्क गए थे उनको भी मंगवा लिया है। ये क्रेडिट में आईजी उस्मान को मैं देता हूँ कि वो भी बड़े माशाल्लाह कॉम्पिटेंट और बहादुर अफसर हैं। उन्हें एक अच्छी टीम मुंतखब की और तमाम क्रिमिनल जो पंजाब के, उन्होंने कहा जी बच नहीं सकेंगे, वी विल एलिमिनेट देम। तो जरा सिंध की भी हाथ देख लीजिए, वहां उन्होंने कच्चे के डाकुओं को बुलाया, रेड कारपेट दिया और उनको 10-10 मरले और कनाल कनाल के प्लाट दे दी। तो जनाब ये भी बताइए ये किस किस डाकू को किस खिदमात के ऊपर आपने कनाल कनाल के प्लाट दिए? क्योंकि ये हमारे जागीरदारों के अपने रखे हुए डाकू हैं। ये उनसे अपने काम निकलवाते हैं और उनको वहां पनाह दी हुई है और उसके बाद प्लाट दे दिए, पैसे दे दिए, करोड़ रुपए ग्रांट्स दे दी, इनकी हेड मनी थी सरों पर। तो पंजाब गवर्नमेंट को भी बताएं कि यार ये भी कत्लेआम ना कराएं डाकुओं और डाकुओं को, ये भी यहाँ प्लाट और उनको फ्लैट अलाट कर दें। ये कौन सा मुल्क तरीकाकार, आप किस तरह मुल्क चला रहे हैं? आप कश्मीर में भी यही करना चाहते हैं कि वहां कश्मीर में भी कोई डाकू हैं, उनको भी आप प्लाट अलाट करेंगे, उनको भी जमीनें देंगे, बजाय कि उनका कला कम है। आपके एक एमपी इसमें पिछली दफा अरेस्ट हो चुके हैं वहां असला पहुंचाते हुए। प्रेस में भी खबरें आई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आपने प्लाट दे के तो मसला ही खत्म कर दिया, आम माफी का ऐलान हो गया। तो पंजाब हुकूमत, जनाब सदर ममलकत, पंजाब हुकूमत को भी समझाएं मोहतरमा मरियम साहबा को कि जनाब आप डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, डॉक्टर उस्मान साहब को कहें आराम फरमाएं। इनको भी एक लिस्ट बनाकर दे दें कि जनाब जितने डकैत बाहर से आए आप उनको जनाब प्लाट 10-10 मरले और कनाल कर दें और सेटल हो जाएं, वो 4-5 साल आराम से गुजारें और फिर वो नहीं कर। इसका मतलब है नई नस्ल को हम ये बता रहे हैं कि आपने अगर प्लाट लेना है, पैसे लेने हैं तो डाके डालो और उसके बाद सरेंडर करो और उसके बाद अपने मामला सेटल कर लो। आप इस तरह हुकूमत, आप यही मेरा ख्याल है तरीकाकार कश्मीर में भी करना चाहते हैं। कश्मीर में भी हम जाएंगे, प्लाट अलाट करेंगे, लोगों को एडजस्ट कर देंगे और मसला सेटल हो जाएगा। ये है तरीकाकार। तो मेरी बिल्कुल, तमाम तमाम कौमी रहनुमाओं से ये दरखास्त है, जो भी शख्स जिसके अंदर पाकिस्तान का दर्द है, वो उठे और इस हुकूमत को रोके कि खबरदार आप कोई अदम एतमाद न लाएं। आप अनवारुल हक साहब को ये अपना टेन्योर मुकम्मल करने दें। इस सोच को खत्म करें। ये ना कहें कि वो जनाब जर्नैल ये कर देते हैं। भाई ये तो आप कर, अभी तो कोई जनरल नहीं है आपके साथ जो जो आपको कहे कि जाएं जाके हुकूमत तोड़वा दें। आप वहां सौदे कर रहे हैं, उनको आपने बिठाए हुए। मुल्क को चलने दें। मैं कराची में गया था तो कराची में 4 कंटोनमेंट्स हैं इस वक्त। मलीर कंटोनमेंट है, क्लिफ्टन कंटोनमेंट है, डीएचए कंटोनमेंट। चारों कंटोनमेंट में मुझे जाना पड़ा दोस्तों से मिलने। तमाम कंटोनमेंट्स की सड़कें दुरुस्त थी, तमाम कंटोनमेंट्स के अंदर ड्रेनेज का सिस्टम ठीक था। लेकिन जब मैं कराची शहर में आया ना, जहां आपके पास एक एजुकेटेड किस्म का नाज़म है, तो कोई सड़क नहीं थी जो जो टूटी हुई न हो। कोई इलाका नहीं था जिसका ड्रेनेज ठीक हो। कोई इलाका नहीं था जहां पर पानी ना खड़ा हो। बिल्कुल और तो और हमारा कंसब खाता है
اس کے اوپر جو مین برج ہے وہ نیچے سے ٹوٹ گیا جی، سریا کسی نے بالکل کر نکال صاحب، لیا، تو کراچی آپ کے حکومت کیا حوالے کر سے رہی تو تھی؟ معاملات ہی آج کے نہیں بڑے پرانے ہیں، اور لوگوں کو اس کے بارے میں بہت اچھے سے آگاہی ہے۔ پنجاب اور سندھ کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ پنجاب میں جو ترقی اور جو کام ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑی جسے کہیں گے تبدیلی ہے، مطلب کہ ہونا مسلسل ہونا پنجاب یہ میں سے چاہیے تھا جی، ہوں، ہونا یہ چاہیے تھا زرداری صاحب یہ اجلاس بلاتے اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کہتے کہ یار آپ لاہور کا دورہ کریں، وزیر اعلیٰ بالکل پنجاب سے ملیے، وزیر اعلیٰ کی ٹیم بالکل سے ملیے، اور اس کے بعد یہ ساری جو یہاں پر اصلاحات وہ کر رہی ہیں آپ وہاں بھی کیجیے۔ یہاں بالکل انہوں نے کر یہ صاحب طے آپ کر دیا کہ کسی آدمی کو نقد گرانٹ نہیں دیں گے، جس کا بالکل نقصان ہوا ہے وہ اکاؤنٹ کھلوائے گا، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے ڈائریکٹ۔ بالکل اور یہ کر انہوں نے صاحب خود جا کر ہر حلقے میں کیا۔ آپ بتائیں آپ نے اپنے حلقے میں کوئی سندھ میں ایسا کارنامہ سر انجام دیا؟ بالکل آپ کر ابھی صاحب تک قوم کو بے نظیر انکم پروگرام کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں کہ جی 12,000 لیں اور گھر چلے جائیں۔ آپ نے تو بال بھکاریوں کی پوری ایک نسل پیدا وہاں پر کر دی۔ پہلے لوگ خود بالکل تھے، اب اپنی بہویں اور بیٹیوں میں کو انٹر کر لی، اور 12,000 سے نہ کوئی ترقی ہوتی ہے نہ کوئی کام ہوتا ہے، صرف بھکاری بڑھائے جا سکتے ہیں۔ تو بالکل خدا را بالکل اس ملک پر رحم کیجئے۔ اللہ بالکل تعالیٰ کر نے صاحب آپ کو اقتدار کی دولت عطا کی ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے، خود بھی بالکل گورنمنٹ سر چلائیے اور دوسروں کو بھی چلانے دیجیے۔ دنیا کے اندر بالکل پاکستان کو تماشا نہ بنائیے۔ اس بالکل وقت وی بالکل آر فیسنگ ویری کریٹیکل کنڈیشن۔ دشمن بال چاروں طرف سے ہمارے خلاف پلاننگ کر رہا ہے اور آپ اپنی حکومت کو کمزور کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل سر، بالکل بڑا امپورٹنٹ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، کیونکہ اب اگر 6 سے 8 مہینے رہ گئے، اگر گورنمنٹ ویسے ہی 5 سال بعد ختم ہو جائے گی تو کیوں یہ ایک بالکل ڈرامہ رچایا جا رہا ہے؟ بالکل کیا کرنا ہے؟ صرف نئے ایک لوٹ وزیر مار بنانی، یہ نئی دیکھیں، کیبنٹ بنانی؟ ابھی جی جی تک نئے وزیر اعظم کا نام ہی نہیں تجویز ہوا، وجہ کہ بالکل کہہ رہے ہیں میں جگہ خالی رکھی ہوئی ہے۔ اس از انڈرسٹوڈ بالکل دس تھنگ، ہو ول پے مور بالکل ہی ول بی نامینیٹڈ۔ بالکل، اس کے حوالے سے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے کہ شاید کچھ معاملات بیک ڈور بھی ہوتے ہیں، جس میں آپ نے جس طرح بتایا کہ کچھ پیسے وغیرہ بھی ہوں گے، پھر وہ بالکل مشیر بنانے پڑیں گے، وزیر پوری اوپن کیبنٹ آپ بنانی دیکھیں، ہوگی، پھر وہاں وہ سے لاسٹ ٹائم بھی جب لوٹے خریدے گئے، گورنمنٹیں توڑی گئیں، تو سندھ ہاؤس ہوں، کے اندر لوگوں کے سامنے پیسوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، پوری دنیا نے وہ بال سودے دیکھے کس طریقے بالکل سے بال پیمنٹ کی گئی۔ یہ ساری دنیا بالکل دیکھ چکی ہے ہمارے سیاسی کردار کو کہ ہمارے ہاں بالکل کیسے سر، ہوتے تھے۔ بالکل آپ یہ ناظرین، سمجھیں، جی 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 اور جی میں جی اسٹیبلشمنٹ سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور ان کو بتائے کہ یار یہ کام، یہ وہ ٹائم نہیں ہے اس گیم کا۔ اور میں ایک اور درخواست کروں گا میاں نواز شریف صاحب سے، جو ہمارے ملک کے سب سے سینئر سیاستدان ہیں، کہ وہ خود کہتے ہیں میں کشمیری ہوں، تو خدا کے لیے اس کشمیر کو بچائیں۔ وہ گھر سے نکلیں، وہ گھر میں آرام نہ فرمائیں کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں، وہ دیکھیں کہ آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے۔ بالکل آپ جماعت بالکل والوں سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر، عدم بالکل اعتماد کیوں بالکل لا رہے ہیں آپ اعلان بالکل کریں ہم عدم اعتماد نہیں لائیں گے اس وزیر اعظم، اس کو ہم ٹینیور بال- پورا کرنے دیں گے۔ بالکل یہ اگر ایک بالکل دفعہ سلسلہ چل نکلا تو کوئی بھی حکومت ٹینیور پورا نہیں کر سکے گی اور ہر نہیں کر حکومت سکتے، ناکام ہوگی۔ بالکل اور بالکل تحریک بالکل کشمیر اس کشمیر کی تحریک کو نقصان پہنچے گا۔ یہ بالکل ضروری بات ہے جو سمجھنے والی بات بال ہے۔ بالکل کر صاحب، آپ نے بڑا امپورٹنٹ مدعا اٹھایا ہے اس انٹرویو میں، تو امید ہے کہ یہ جن حلقوں تک پہنچنی چاہیے کشمیر کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگوں کے آلریڈی یہ چیزیں مائنڈ میں اور لوپ میں ہوں گی، اور امید کرتے انشاءاللہ ہیں کہ کشمیر کے لیے بہترین فیصلے کرنے چاہیے ہماری گورنمنٹ کو، اور بالکل۔ بالکل، اور فی الحال کے لیے ناظرین معمر قذافی کو اور کرنل نام الرحیم صاحب کو نیا دور سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔